ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੀ, ਨਾਲ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਏ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ मतलब कादे लिए तुसी, और मैं देखो अस्तीफा नौकरी तो भी देना पिया, हले काम शुरू नहीं होया, वकालत वाला उत्थों भी देना पै गया एक पासों, मतलब हले तक काम शुरू नहीं होया। और वो एक मैं वकील साहब दी, मैं तो चीमा साहब ही अज दस रहे सी कि ना उन्होंने सिद्धू साहब, हाँ जी सिद्धू साहब वो कह रहे सी कि दसो ये लगता साडे विच तां आ गया कि इन्हें आपदी अग्गों जान बचाउणी। मैं अज भी कहना जे कार्रवाई कली नटवर लाल ते कीती ते जिन्हां ने इस भावना नाल खेडे आ, जे वो छड्डते तां भी इंसाफ नहीं होऊगा, सच सामने नहीं आऊगा, क्योंकि चार्जशीट नटवर लाल दी तैयार कीती नहीं, उन्हें तो घुग्गी मार के दित्ती है। नाल ओहदे जिहड़े इस काम 'च शामिल सी आ बाबे आ ड्रामे वाले 16 करोड़ी बाबा दादूवाल जिहड़ा प्रधान किवें बन गया, कोआप्ट किया इनू कांग्रेस ने, प्रधान बनाया भाजपा ने, नहीं तो एक तो प्रधान बनता सी ये, ते नाल आ वजीर 4-5 वजीर ते इन्हां दे कप्तान। इसलिए मेरी तुहानूं बेनती है इन्हां सारिआं नूं कि किरपा करो, जिहड़ी तुसीं पॉलिटिक्स करनी है 100 वारी कर लिओ, मैनूं पता तुहानूं फोबिया होया श्रोमणी अकाली दल दा, वो भूत जिहा तुहाडे मन चों लथना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਆਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਚੀਕਾਂ ਕਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਚੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਚਨਾ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਜੁੜ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ अक्षय कुमार की ते ढींगड़ा की ते, मतलब वेखो वाहियात सोच दी भी हद्दां ही टप गईयां। और इको बार बार कहंदा सी आ ठोको ताली, इहनूं पता ही कख नहीं लगदा कि कहंदा जी बादल साहब नाल 20 वारी गल हुई है। मामा जद गल हुई सी तेरी तां घर दी आप CPS सी, तू तां आप जिम्मेवार सी। और मैनूं हैरानगी आउंदी है, मैं कदे कहंदा नहीं किसी दे उल्ट। आ कल मैं वेख रिहा सी, देखो पॉलिटिक्स करनी आप दी करो, कोई नहीं रोक सकता थोनू आप दी पॉलिटिक्स करन तो, जी सद के करो, थोड़ा फर्ज बनता है पॉलिटिक्स करना। मगर कुछ लोग आ कल कह रहे सी जी पंथिक कट हो रहा, पंथिक कट च कौन है? खैरा साहब। खैरा साहब दा भाईया कौन है? रणजीत सिंह। ते खैरा साहब दा इस्तीफा अज तक प्रवान क्यों नहीं होया? भाईया रणजीत सिंह करके। खैरा साहब की जी भनेवी आ, मैनू कहना नहीं चाहिए, यह जी पुठी सीधी झूठ सच लिखन करके तो उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर च लाता सिमरन कौर नूं, साडी भैन नूं। मतलब तुसी हर गल ते सियासत। और जे इस्तीफा इहदा तां कल्ला इसलिए नहीं प्रवान होया क्योंकि कप्तान नाल इहने मुकाती है आ भाईया रणजीत सिंह ने, वो तुसी किरपा करो। और दूजा एक उहदे च साडे वाला एक सरदार साहब रले आ, चलो मेरे तां सत्कारयोग ने, मैं की कहना, मगर उन्होंने ये पूछ लिया कि तुसी कित्थे सी उदों, थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर दी सी। इसलिए हर गल दी पॉलिटिक्स कल्ली वोटां तक सीमित रह गई है सारी गल। कोई सच्चाई, कोई इंसाफ, उन्होंने नौजवानों दो जिन्हां दे डैथ होई आ उन्होंने
11 ਬੰਦੇ ਚਾਰਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤੀ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੋ ਪੇਪਰ। ਟੈਲ ਦਿਸ ਇਡੀਅਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਸੀ, 7 ਕੱਢਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਘੁੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡੀਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਓ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਾਊਂਗਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਟਰੂਥ, ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਵਰਤੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਆ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਢਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮਮਾ, ਆਰ ਯੂ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ SIT? ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ SIT ਨਾਲ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ? ਸਲਾਹ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਗੜ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਮ ਹੈਡਡ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਲੀਡਰਸ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਆਰਡਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਬੇਸਿਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸੂਟਡ ਯੋਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਯੂ,
ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ, ਪਾ ਵੀ ਫੇਲ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੱਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਆ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 20199 ਆਫ 2010, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੱਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਦਾ, ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਇਹ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਫੇਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਭਾਈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਝੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਘੁੱਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਰਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ, ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਲਾਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਆ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੜਾ ਆ ਫੋਟੋ 'ਚ, ਆ ਖੜਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ,
ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਚਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਪੱਪੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। 2015 ਚ ਉਹ ਇਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਾਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਰਹੇ। ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੇ ਨੀਡ ਜਸਟਿਸ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂਗਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। मजिस्ट्रेट साहब, प्रताप सिंह बाजवा और रवनीत बिट्टू ने क्या कि दोबारा एसआईटी बना दो, 6 महीने तो फैसला दे दो कि कोर्ट सौंप दूगी आपकी। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਗਰ ਬਣਾਓ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਕੰਮ ਰਵੇ ਸੀਮਤ, ਔਰ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਸ ਵੀ ਕਵੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਇਮੋਟਿਵ ਇਸ਼ੂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਾਬੰਦ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੇਠ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਲਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਪਾਲ ਜੀ ਉਲਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਉਲਟ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਚਾर्ज शीट मैंने तैयार किया है वैसी इंडिया में बनती नहीं है। तैयार तो इन्हें की, तैयार कराई इन्हां दे वजीरां ने। जे उहदे च कुछ ना होवे ते वकील की कर दूं? वकील तो यह आला वकील लिया, मैनू कहना नहीं चाहिए। मैं एक वकील का नाम पढ़ रहा सी, कड्डिओ जरा इहदा पहला पेज। आ सिद्धार्थ लूथरा जी इहदे च एक वकील लियाए आ, पता कर लिओ जरा कि तुसीं उन्हां दी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ,
ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਦੋਂ ADGP ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਫਸਰ DGP ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸਪਲੇਜਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ADGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ SIT ਬਣੀ ਔਰ ਉਹੀ SIT ਨੇ 11 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕਿਉਂ ਕੱਢਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਔਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। So have you even read the damn FIR or you will just talk nonsense? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰੋਗੇ for the sake of politics? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, this is a very sensitive, serious issue. Let the seriousness prevail. Let a free and fair investigation happen. ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਲਾਰਜਰ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 60% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 60 ਤੋਂ 65% ਲੋਕ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 10% ਜਾਂ 15% ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 5 ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਗਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਲੈਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ
ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 6 ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ गवर्नर साहब के आगे ऑलरेडी लेके जा रहे हैं। 18 साल से ज़्यादा वालों को इंजेक्शन लगाने को लेकर एक प्रेस नोट आया सीएम का, उन्होंने कहा कि 30 लाख हमने वैक्सीन ऑर्डर कर दी है और सबको फ्री सरकार पंजाब सरकार लगाएगी, लेकिन जो इनके स्टेट के नोडल ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया वो कह रहे हैं कि वैक्सीन आने का कोई चांस ही नहीं और हमें लगता नहीं कि 1 तारीख से हम वैक्सीनेशन शुरू कर नहीं पाएंगे। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ 30 ਲੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਸਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ग्राउंड सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी बैड। और देखो कल कहते बंद है, अज ही खबर लगी है ठेका तो फिर खुला सी, उत्थे पुलिस भी लाई है कि ना बंद रह जे। मतलब यह चीज जो प्रायोरिटी सी सरकार की यह जी हो जूगी फिर की कोई कर सकता है, फिर तो रब आसरी काम है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ SOI ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, SDM DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਹੋਣ 100 ਹੋਣ 50 ਹੋਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਆਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦ ਤੋਂ ਕਦ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦਿਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ
ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਝੀਕ ਝਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ 100 ਵਾਰੀ ਖੇਡੋ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕਾਕਟੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।